ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਐ? ਇੱਥੇ ਕਰੋਣ ਦਾ ਤੁਕ ਵੜਦਾ ਤੇਰਾ ਦੱਸ। ਬੂਹੇ 'ਚ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੂਹੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੌਣ ਰੋਂਦਾ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਈ ਐਵੇਂ? ਉੱਠ ਤਾਂ ਚੱਲ ਘਰੇ ਚੱਲ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠ ਰੋਈ ਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਠ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾ, ਉੱਠ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਛੱਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਪੂਜ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੇ ਬਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਤੇ ਕਮਲੀ ਬਲਾਵਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਬਾਵਾਂ ਚ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਣੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈ? ਦੱਸ। ਕਿਤੇ ਚਾਵਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਚਲਾ ਜਾ। ਓਏ ਵਾਹ ਪਤਾ ਤੂੰ ਉੱਠ ਤਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵਾਣੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਮਲ ਹੋ ਜਾਈਆ। ਚੱਲ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਚੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਮੂੰਹ। ਸਾਫ ਹੀ अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता तुसा ठीक ठाक हो। शुक्र तो अलहमदुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हाँ, मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है। तुहाड़ियां दुआवां दे नाल शुक्र तो अलहमदुलिल्लाह मैं उम्मीद करता तुसा भी ठीक ठाक हो। तुहाडे सारे दी फैमिलियां A1 हुसन, फिट फाट हुसन, मौजा नाल हुसन माशाल्लाह। गाइस इस वक्त सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का टाइम है। आज तुहानू विखाई असां अपनी थोड़ी जी नवी जगह, मेरे ख्याल इस जगह की इस तरीके की वीडियो असां बनाई ही कोई नहीं है, कोई नहीं बनाई ना, क्योंकि मैं तो कुर्सी शुरसी लैते हाथ रखी इस वक्त ठंडी ठंडी हवा मेरे मुँह ते पौंदी, बिल्कुल ठंडी ठंडी सकून मोल दी। इस साइड तो देखो ना सामने हल्का हल्का सूरज निकलता पिया है। तो मेरी बेगम साहबा अज तीसरा दिन है, एक ही काम रख कड़ी है, एक ही सवेर नूं उठना, थोड़े बहुत फ्रूट चावने, इस जगह मल ते बह रवनी है, कट्टी जावना तो खादी जावना, कट्टी जावना तो खादी जावना, कट्टी जावना तो खादी जावना। क्या बंदे नूं सुला नहीं मारनी, आप आते खा ले तो खा ले सो, नहीं तो सुला को नहीं मारनी। ਸੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਲਾ ਮਾਰਾਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਖਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ ਬਸ। माशाल्लाह गाइस चेक कर लो, ਸੁਲਾ ये ਮਾਰ। थोड़ा जिहा मेरे सवानी सुबह सुन खांदी तां ही तो मोटी है। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿੱਸੀ ਪੈ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। माशाल्लाह जी मौसम की गल करें ना, बड़ा वीआईपी है। साढ़े साइड देखो ये साइड कितनी खूबसूरत लगती पई है, बड़ा वीआईपी ते खूबसूरत माहौल बड़ा प्याला दा काम नाल ना। ते अज ना एक मैं बड़े सीरियस टॉपिक ते गल करदा पिया। वार वार ना मैनू कमेंट किए जाते हैं, एक ही टॉपिक ते मैनू वार वार कमेंट किए जाते हैं एक टॉपिक ते, ठीक है। तकरीबन कोई वो गल्लां नूं 15 तो 20 दिन हो रहे हैं, तकरीबन 20 दिन मेरे ख्याल हो रहे हैं कि मैनू लोग ना वार वार एक ही गल पूछी जाते हैं, एक ही गल की जाते हैं। तो मैं क्या चलो अज ना थोड़ा जो सवाल है ना उन्हें मैं क्लीयर कर देवां, क्लीयर, ठीक है। वीडियो नूं फुल वेखना है। मेरे चैनल ते जेह्ड़े नवे हो चैनल नूं कर लो सबसक्राइब। तो अज की वीडियो तो करते हैं आगाज़। माशाल्लाह अज की वीडियो बड़ी मज़ेदार हो सी ते फुल इंजॉय करनी तुसां लोगों ने, ठीक हो गया। अच्छा गाइस, नंबर 1 गल, एक नंबर गल ये है कि बड़े लोगों के सवाल आते हैं कि तुहाडे व्लॉग दे विच परवेज़ भाई होर क्यों नहीं आते, ठीक है। वेखो मेरी गल सुनो, जिंदगी दे विच कभी भी कोई बंदा ऐसा नहीं जिहड़ा तुहाडा मुकम्मल तौर ते साथ दे सी, ऐसा कोई को नहीं आंदा, ठीक है। ओ भाई है मेरा छोटा, ठीक है परवेज़। ते असल च वक्त मसला ये पिया कि साड़ी फैमिली ना, तुहानूं मैं पहले ही कुछ वीडियो च शायद बयान किया है, परवेज़ भाई अलग हो गया ना, वखरे रहांदे पैन। तो तकरीबन अज की गल नहीं, पहला भी अस मतलब उंज तो कट्ठे बज रहाने हैं, लेकिन उन्होंने अलग होए 2 महीने होंगे पैन, तकरीबन 2 महीने तो करीब करीब गल होंगी भी, क्यों साना जी 2 महीने होंगे पैन उन्होंने अलग होया नूं। ते 2 महीना तो यानी कि असी अलग अलग हाँ। तो फिर घर दे विच ये मामलात चलते रहते हैं कि किसी बंदे दा दिल करदा किसी नाल रहण नूं, किसी दा दिल नहीं करदा उन्हां नाल वीडियो बनाउण नूं, रहण नूं। फिर मेरी आदत ये कोई नहीं कि मैं फोर्स करा, क्योंकि ਜਦੋਂ शुरुआत की सी ना वीडियो बनाने की, मेरी बेगम साहबा और मैं हम, ठीक है, साढ़े नाल होर बंदा ऐड कोई नहीं आई। तो इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल जो एंड होना तो असीं तो हो ही रह जाना, बाकी सारे खिलर जाने ने, ठीक है। तो बात ही सन टेंशन वाली गल कोई नहीं, हार नहीं मननी किसी की, कोई टेंशन नहीं। यानी कि वाइफ हस्बैंड ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। हाँ जी, ਬਸ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। हाँ जी।
ਬਕਾਇਦਾ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਦਿਓਰ ਹੈ, ਨਨਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਤੋੜ ਤਿਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਲਿਸ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਲਾਕ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਮਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਮਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੈ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਤੌਰ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਟੁਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਣੀ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਵਸਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਸ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਏ। ਬਸ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ ਵਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਬੜੀ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਲਾਲਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ। ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੋਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਹੌਲ, ਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੱਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਫੁਰਸਤ ਆਈ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਥ ਦੇਵਣਗੇ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 2-1 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਮੂਡ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਬੀ ਦਾ ਮੂਡ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਡ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਣਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਕਾਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹਾ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਮੈਂ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੁੜੀ ਮੇਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਸੱਟੋ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਦਨਾਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਟੈਂਟ ਪਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ YouTube ਤੇ TikTok ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਵਲਾ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਦਨਾਨ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ
ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਨਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 40-50 ਘਰ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਹੋਰਾ ਪਰਾਂ ਵਾਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਦਨਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਰਾਬਤੇ ਨੇ ਪੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹਨ ਪੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਖਾਲਾਂ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਆਏ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ 'ਚ ਇੱਕ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਸਿਰਫ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਠੁਮਕ ਤੇ ਠੁਮਕ ਲਾਈ ਜਾ। ਚਲੋ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 6:30 ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ 02 ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6:30 ਦਾ 7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੋ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਸ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਜੁਮਾ ਸੀ ਅੱਜ ਹਫਤਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵਿਖਾਵਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਫਲੋਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਬੜਦਾ ਪਿਆ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਸਾਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਬੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਮ 5 ਰੂਮ ਹੋ ਜਸਨ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ। ਅਲੇ ਯਾਰ ਛੱਡ ਪਰਾ ਰੂਮ ਛੱਡ, ਰਮੰਦੇ ਜੀ ਬੇੜਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਕੁਛ ਚਾਰ ਜੀ ਆ ਓਏ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਯਾਰ ਮੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਾਵਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੀਏ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟੱਪ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵਲੋਗ ਹੈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਾਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ YouTube ਤੇ TikTok ਤੇ ਸਨੈਕ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ 2 ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6-7 ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਡੋਟ ਆਏ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਦੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਨਾ ਯਾਦ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਰੇਡ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਓਕੇ ਸਨਾ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਬਟਨ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਘੰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਦਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਗਾਇਸ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਨਾ, ਅੱਜ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਗਾਇਸ, ਬਾਏ ਬਾਏ।